Jai Sachidanand. Okay, Jai Sachidanand Mahatma. We're going to be starting our cultural show shortly. Tonight, we have something very special. We have youth from all over the country, and of course, we cannot forget about our senior youths. I'm going to give everyone here a very fair warning. Don't let these young youths fool you. They are wise and mature beyond their apparent age. Okay? And especially, don't let our senior youths fool you. Although they may look mature, they have quite a bit of youthful energy. And you will be seeing this in our upcoming natak. So the amount of time, energy, and effort they put into their performances is truly remarkable. It is not so easy to practice after doing homework or after a long day at the office. So please, let us give them a big round of applause for their sincere efforts. Jai Sachidanand. Okay, so first up, we're going to be having Simran, Suri, Kriya, Nitya, Meera, Shaval, Niyam, Rishabh, and Sharuya. They're going to be all together performing a pratna. Prata man vachan kaya thi aaj jagat ne koi pan जीवन में कीमती मात्रा pan दुख ना हो ना हो ना हो जय सच्चिदानंद. These kids were part of a kids program, and they all participated, and they practiced this very well, and they have hand gestures that actually go with it. So I will hold the mic, and they can actually do what they were practicing, because I think it was a little difficult with the mic. But they were very excited to show you how they learned the pratna. Praptaman vachan कायथी आज जगत ने कोई पण जीवने किंचित मात्रपन दुख ना हो ना हो ना हो. Very good. Mommy, I want to take mine. I want to take. Is this one mine? No. Okay. Here. So they actually spent some time together, and they made these really colorful and beautiful diya that were represented the light that Dada has put inside of us. Do you guys want to show them? And there are a few other kids that actually participated, I think Meera and some other folks, but they all did a very good job in showing up and being focused. Jai Sachidanand. Round of applause, that was great. Okay, next up, we have a multi-state collaboration. We have Navya Desai, age 6, from Chicago, Suri Desai, age 7, from Houston, and Kriya Amin, age 9, from New Jersey, who will be reciting a pad. Jai Sachidanand. Varas aho dadana akram jando farkavajo. Varas
અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો ગુપ્ત ગુપ્ત કહીને ક્યાં સુધી રેસો બેસી ગુપ્ત ગુપ્ત કહીને ક્યાં સુધી રેસો બેસી જગત આખું ગારવતામાં હે પ્રભુ રહ્યું છે ફસી જગત આખું ગારવતામાં હે પ્રભુ રહ્યું છે ફસી વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો રાગ દ્વેષ તન સકંજમાંથી વિશ્વને ઉગારજો રાગ દ્વેષ તન સકંજમાંથી વિશ્વને ઉગારજો દાદાની અમૃતવાણી જળના ખૂણે ખૂણે પુગાડજો દાદાની અમૃતવાણી જળના ખૂણે ખૂણે પુગાડજો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો ભાવના વિશ્વ કલ્યાણ કેરી બસ ક્યાં સુધી તમે ભાવશો ભાવના વિશ્વ કલ્યાણ કેરી બસ ક્યાં સુધી તમે ભાવશો કલ્યાણ ક્યારે જગતનું તમે શૂરવીર કરાવશો કલ્યાણ ક્યારે જગતનું તમે શૂરવીર કરાવશો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં સર્વ જીવો અટવાય છે અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં સર્વ જીવો અટવાય છે પરને પરાધીનતા તના નિભાડામાં બફાય છે પરણે પરાધીનતા તના નિભાડામાં બફાય છે વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો દ્વાપર ત્રેતન સતયુગમાય અનદિત એવો સત્પુરુષ દ્વાપર ત્રેતન સતયુગમાય અનદિત એવો સત્પુરુષ ભડકે બળતા જગતને ક્યારે હવે દેખાડશો બળકે બળતા જગતને ક્યારે હવે દેખાડશો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો જય સચ્ચિદાનંદ. આજે પદ ગવાયું
દ્વાપર ત્રેતા અને સતયુગમાંય અણદીઠ એવો સત્પુરુષ એ પૂજ્ય નીરુબેન દ્વારા લખાયેલું પદ છે. દાદાની હાજરીમાં આ પદ એમણે કનુદાદા માટે લખ્યું હતું ને ત્યારે દાદાની હાજરીમાં પણ ગવાતું. આપણા અમેરિકામાં પણ દાદાની હાજરીમાં ઘણી વખત ગાયું છે, પણ આ ઘણાને ખબર નથી કે આ પદ કનુદાદા માટે લખાયું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, good. Jai Sachidanand. Next up, we have Kuber, age 4, from Knoxville. He will be singing a pad. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Bola Dada Bhagwan. Sachidanand, Jai Sachidanand. Sachidanand, Jai Sachidanand. Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Bolo Dada Bhagwan. Sekyo papar na bange, maro aham te bange. Acharya Jai Sachidanand, Acharya Jai Sachidanand. Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Bolo Dada Bhagwan. Ambalalani Judy fire, Judy bare divya style. Gambira Smith Jai Sachidanand, Gambira Smith Jai Sachidanand. Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Bolo Dada Bhagwan. Sachidanand Jai Sachidanand, Sachidanand Jai Sachidanand. Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Dada Bhagwan, Bolo Dada Bhagwan. Dada Bhagwan na asim jai jaikar ho. Dada Bhagwan na asim jai jaikar ho. Dada Bhagwan na asim jai jaikar ho. Very good, very good. Okay, next up, from Piscataway, New Jersey, we have Nitya Amin, 13 years old, who will be reciting a pad. હું તારીમય બેહી ગયો છું અંદર દાદા બોલે છે. હું દાદાનો માથમાં ને દાદા મારે માથે છે. ભૈલો મારો મંગળિયો તે દાદાજીને શયને છે. મહિલા દાદા નિકાલ કરવા બાવાને સમજાવે છે. હું તારીમય બેહી ગયો છું અંદર દાદા બોલે છે. અવળ બવળ ઘૂંચ કશાયો મંગલિયાને બાડે છે. તેનો એ જોનારો તું છે દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટા માહે છે. સવડી સમજન ફીટ કરી લે ભવડો છૂટવા માટે છે. હગલા વાલા ટેમ્પોરરી ઊંડી આટી બાંધે છે. ચોક્કસ દુનિયા પોલમ પોલી ઢોલક થાપે બાજે છે. ખોખાણા ખાલી પા ભરવા નિજ ભક્તિ પરમાતે છે. જયકારાના કીર્તન ગાતા અમૃત જમવા માંડે છે. દાદા કહીએ ગયા જ નથી પણ રુદિયામાં બિરાજે છે. મારી અંદર બેહી ગયેલા દાદા ભગવાન બોલે છે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, and last but not least, we will have our Natak performance by our senior youth. I would like to hand the mic over to Harishankal and Avni. Jai Sachidanand. ચાઇના જઈને આવ્યો, જાપાન જઈને આવ્યો, બધી જગ્યાએ નાટક નાટક અને નાટક. Well, I was trained by my father. My father, and his name, very well-known dramatist, and he have directed so many dramas that you won't believe it. And his name, you have heard it. It is popular in China and Japan, maybe not in India. But his name is Bhavesh Natakya. Bhavesh Natakya. And I'm his son, trained by him. Trained by him. I mean, he was very well and very handsome than I am. But after all, in the looks I got, my looks from my mother's side, not from my father's side. Okay? And that's the problem. You know, as a son, I was loved by my mother. My father was very strict. He wanted me to learn every aspect of drama, how to direct the drama. Okay? You understand that, right? But what happened was, along the way I found out, while directing this drama, that actors are directing director. Actors are directing director, and then I said, you know, next drama, I'm going to be actor, not a director. There were, you think they are trained actors? No, but they were training me. Can you imagine? I mean, it would hurt my ego so much. You know, my ego is larger than me, okay? Sometimes I display it, sometimes put it in my pocket, okay? And one time what happened in China, I put my ego in my pocket, and my pocket had a hole. And the ego slowly was coming out, okay? Ego was coming out. So I've stopped wearing that pair of pants. This is a new pair of pants, okay? So here, one thing for sure, before I go anywhere, is that there's a flight that is going to go to Mahavida Kshetra, and the crew just arrived yesterday from Mahavida Kshetra over here to pick up the passengers, because they are the only one who know the route to Mahavida Kshetra. I mean, I know my hat comes in a way for you to see my face, but you think I should hide it or open it? Okay, so let me put my hat here. Now you can see me, right? Eye to eye. Okay, eye to eye. You will see my ego sense that is coming out of my eyes. And you will also see that each and everyone who flew from Mahavida Kshetra and came over here to pick up this flight and the passengers, they have their own lovely ego, and they're going to march. Are we ready? The crew and the pilot are here. Let's do it. Jai Dada Bhagwan, 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 Jai Dada Bhagwan,
Jai Dada Bhagwan. Let me introduce each and everyone. Okay. First, and hold on, guys. Go up. My crew is so eager to take the flight to Mahavideshet that they don't want to wait here because we are already late. Okay? As I say the names, you come in the front, okay? And wave, okay? Zain Patel. Zain Patel? He's not here. He was supposed to be here, but then he had another flight to take. Okay, and I think we are really short of the pilots. So he decided to go somewhere else, and bravo to him. Okay? Suri Natu. Suri? Huh? Where is she? Oh, okay. I think that this is normally happens. That parents love their children so much that when even they are ready to fly the flights, they hang on to them. They won't let them go. Okay? So this is that kind of a case. They're hanging on their child who's 21 years old. Okay? Rishabh Desai, come in the front over here, sir. Salute. He appears to be 3 years old, a big and very educated and very learned soul packed in a small body. So don't misunderstand. Don't judge him by his size. Okay? Kuber Patel. Where is Kuber? How are you, Kuber? Yeah, I know that you are really flying many flights. Is that true? Yes. Yeah. Okay. And I also heard that sometimes you have a private plane and you take your parents in your flight. Do you? Yes. I think this was not planned as part of the drama, but it's very intuitive. You can see it. That okay. Now let me ask you also. You have what else you have that you like to do? Sing pads? I like to give kids a badge. Oh, badge? Like this. Like this. Yeah, like that. All other kids? Yeah. Okay. There's so many kids sitting over here. I think we'll have to take $5 for each badge. Okay? And we'll collect the money and then you give to them. Salute to everybody and get ready to take your flight. Is that true? Yes. Okay, let's do it, okay, Kuber? Say yes. Yes. Say yes. Yes. Say Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Say loud. Jai Sachidanand. Louder. Jai Sachidanand. Yashav Desai. How are you? Huh? Yashvide. Is that name your name? Yes. Yeah. Is that your name? Yashle. Okay. How old are you? How old are you? You. Four. Say loud. 4. Okay. And this, you can imagine. What's the name of your parents? Papa and Mama. Papa and Mama. Are you ready? Are you ready to take care of the cabin? Yes? Yeah. Oh, boo!
Oh, are you okay? Okay, that's okay. That's okay. Yeah. Yeah, that's okay. Is that okay? Say whether it's okay or not. It is okay? Yes. Say loud whether it's okay. Yes. Yes. Now, I'm going to go and ask the name, okay? Come over here, my friend. Taj. Huh? Taj. What's your last name? Patel. And what's your dad's name? Sham. And what's your mom's name? Vishaka. Are they good and let you go and fly your plane? Yes. They would? Yes. They won't cry? No. Well, they won't cry, right? No. Say bye-bye. Bye-bye. See you. See you. Okay. He's ready. He's ready. Okay. Now, come over here. You have a name? Okay. Yes. What's your name? Suri. Again, say loud. Suri. What's your last name? Desai. Desai. What's your mom's name? Avni. Avni. Okay. Are you ready? Okay. Yes. Say I'm ready. I'm ready. I'm very ready. I'm very ready. I take care of the cabin. I take care of the cabin. I'll take care of the passengers. I'll take care of the passengers. You see the commitment? You see the commitment? Right? You see the commitment, okay? Come here. What's your name? Navya. Oh, that's a new name. I've never heard that name. Is that only one you're the only one who has that name? Or there are other girls who have names? I don't know. Aha. I was testing their honesty. You can see if she doesn't know, she doesn't know. She's not going to lie, okay? That is my crew, okay? And are you ready? Yes. Oh, okay, you sound ready. Okay. I'm going to go over here. What's your name, ma'am? Kriya. Kriya. Again, say loud, please. Kriya. Kriya, what's your last name? Amin. Amin. Kriya Amin. Are you ready? Yes. Okay, we're going to fly. You need to take care of everybody. We are not coming back. Okay? Once we are out, we are in Mahavidya Kshetra, right? Right. Right. See? I mean, Here, sir. What's your name? Daksh. Dakshina, what's your last name? Joshi. Joshi. And I don't have to ask you whether you're ready or not. You are ready. No? Why you're not ready? You miss your mom and dad? No, my shoes. Oh, your shoes. They are even well dressed than army, okay, or navy. They won't go without shoes anywhere. Do you take the shoes out of in your home, or do you wear shoes in your home? Take them out. Take them out. But while flying the plane, you have to have shoes. Yes. Okay. We will buy you shoes. Please, there is a lady out there, and she's going to go around, and you put $2, and we'll buy him shoes. Okay? Okay. What's your name? Nitya. Nitya. Nitya, what's your last name? Amin. Are you related? Yes. Brother and sister? Yes. Oh my God. This crew has 2 brothers and 1 sister. Right? Right? Now, what I need to make sure that when you fly and you're in the plane, you don't fight with each other. Do you fight? That depends on who you ask. Okay. I mean, this was all written down, and we must have read so many times. Can you imagine? Okay. Kuber, you take the whole crowd, the whole group, all the pilots, and all the cabin ladies off the stage. Let's do it.
This drama was practiced over a long duration on Zoom. All the actors were in different places, and we would act and write the script. And as we were going along, we wrote the script. The drama, if I may, and before I do that, let me introduce, there are two that I would include with me who made me who I am, besides my father. Avni Desai. Where is Avni Desai? Avni Desai managed the whole process and kept us together all throughout, even today. You know, there's a husband and wife team who is acting in the drama. They were fighting among themselves, and we had to really bribe them and give them $50 each, and now they are together, okay? And that Avni said, you know, if you don't have any money in your contribution, I will give the money out of my pocket. And she did. Jimmy Desai. Where is Jimmy? Jimmy Desai, if he was not doing what he was doing, we won't do what we were doing. Okay? He was the major part of what we are doing even today. His presence and his computer is so important. You will see it when we go through it. Okay? Now, I need to find the list of actors, okay? Eh? Yeah. And Shyam. Shyam More. Kidhar hai Shyam? Shyam, are you there? Okay. Yeah. I mean, when you're working with tech groups, and I'm on a creative side, every time I have somebody working with me in his ability and Jimmy, they would say, no, we can't do it. No, we can't do it. No, we can't do it. And they would say, yes, we can do it. We'll find a way. They did. There are a lot of things we asked that graphically was impossible. So, big hand to Jimmy and Shyam. And there are 3 ladies who are going to work with the lights. And their name? 2. Sabrina and Sarita from Sacramento. હવે છે ને જે નાટક છે એ નાટક વિશે થોડું હું બોલી દઉં, પછી હું જતો રહીશ. મારે ચાઇના જવાનું છે. તો ચાઇના આ લોકોને મેં કીધું કે તમે 2 પાયલટ તો મને આપો, પણ ના પાડે છે કે ના, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની જે ફ્લાઇટ છે એ ફ્લાઇટ લઈને જ અમે જવાના છે. પણ આ જે નાટક છે એ નાટક આનંદી, રમૂજી, હસવા જેવું, અને પછી ધીરે 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 વળાંક લે છે. અને વળાંક લઈને એ ગંભીર જવાબદારીભર્યું આ નાટક થયું છે. આ નાટક જે છે એ નાટક નથી, પણ એક યાત્રા છે. એ યાત્રા તમારી પોતાની છે, અને એને આ નાટકની અંદર ડેપિક્ટ કરી છે. આપણે શું શું કરી રહ્યા છે અને શું શું નથી કરી રહ્યા, અને શું શું કરવાનું છે, એના વિશે એનો ઉલ્લેખ આ નાટકમાં કર્યો છે. આ જે પાત્રો છે એ પાત્રોને જે રીતે સિલેક્ટ કર્યા છે, સાહેબ તમે માનશો નહીં કે મારો જ દાખલો લઈને એ લોકોનું પાત્ર, મેં એક પાત્ર નક્કી કર્યું કે ભાઈ જે કરવાનું છે એ હું કરતો નથી, જે કરવાનું છે એ કરતો નથી. અને દાદાનું જે જ્ઞાન છે એ દાદાનું જ્ઞાન મેં મારી રીતે, પોતાની રીતે સમજીને પોતાના પ્રમાણે ઉપયોગમાં મૂક્યું છે, દાદાની રીતે નથી મૂક્યું. અને સવારે ઘડી ઘડી હું કહ્યા કરું કે દાદા ક્યાં છો, ક્યાં છો? દાદા કહેતા ક્યાં છું શું કર્યા કરે છે? મારી પાસે તો રહે, 5 આજ્ઞા તો પાડ. આવું મારે પાત્રને આપવું હતું, પણ મેં કીધું સાલું પાત્ર, નવું પાત્ર શોધા કરતાં મારું જ પાત્ર એમને ના આપું. ચિંતા તો મને પણ થાય છે, પણ આ નાટક પછી જોઉં છું કે મારામાં પણ ફેર પડે છે કે નથી પડતો. તો આવો આપણે નાટકને આગળ વધારીએ. નામ જે છે એ નામ આપણે કહીએ કે પ્રમુખ પટેલ. પ્રમુખ પટેલ છે,
પછી આપણી સાથે નીતિનભાઈ છે અને પ્રમુખ પટેલ છે. રાજવીરનું નામ છે એનું નાટકની અંદર. સાહેબ મારો તો ઈગો છોડો, એમનો જે ઈગો છે એ તમે જોશો, એને ડિસ્પ્લે નથી કરવો પડતો, એ ઓટોમેટિકલી આવી જ જાય છે. અને શૈલાબેન પટેલ મૂળજી, શૈલાબેન મૂળજી, સોરી હા. પછી અને વાણીબેન છે, એ જે છે એ ડૉક્ટર વાણીબેન છે. એ જે છે એ જ્યાં બોલવું હોય ત્યાં જ બોલવાનું, જ્યાં બોલવાની જરૂર હોય ત્યાં જ બોલવાનું, બાકી બોલવાનું નહીં. અને બોલવાનું તે પણ કેવું કે તમને એમ લાગે કે સૂતા પણ જ્ઞાનમાં હશે, જાગતા તો હોય શું, એવી રીતનું એમનું પાત્ર છે. અને આપણે પછી બીજા જે છે સંગીતાબેન જ્યોતિ પટેલ. જ્યોતિ પટેલ સંગીતાબેન જે છે સાહેબ માનશો નહીં, એ એમના પગ સ્થિર રહેતા જ નથી, એમના પગ સ્થિર રહેતા જ નથી. મને નથી લાગતું કે ઘરમાં કે બહાર પણ એ ચાલતા હોય, એ નાચતા જ હોય છે, એ નાચતા જ હોય છે. કારણ કે એ પદમાં એટલા બધા મશગુલ હોય છે, એમને બીજું કશું યાદ નથી આવતું. સિચ્યુએશન જોતાં એમને પદની કડીઓ યાદ આવી જાય છે. અને ધીરુ પટેલ એ નીતિનભાઈનું પાત્ર છે. એ ધીરુભાઈ પટેલ જે છે એ આપણા જ્યોતિબેન પટેલના હસબન્ડ છે. અને બહુ તકલીફ થઈ એમને પ્રેક્ટિસ કરતાં કરતાં બેને જુદા રાખવાની. શું પણ હવે નાટકમાં પણ જોઈએ છે કે ભાઈ મેં લોકોને કીધું છે કે તમે આ ખૂણે ના ખૂણે રોજો, પાસે પાસે ના રહેતા. વેલ, શાંતિબેન, મીના દેસાઈ એ શાંતિબેનનો રોલ પ્લે કરે છે. અને શાંતિબેનનું પાત્ર પણ જે છે એમણે છે ને જ્ઞાનને એવી રીતે લીધું છે કે કૌટુંબિક ભાવનામાં એમને ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે કે દરેક વસ્તુ જે દાદાએ કીધી છે એ મારા હસબન્ડને મારે આમ કરવું જોઈએ, મારા છોકરાઓને આમ કરવું જોઈએ ને તેમ કરવું જોઈએ, બધું કૌટુંબિક ભાવનામાં લીધું છે. વેલ, ટૂંકની અંદર દરેક પાત્ર જે રીતે બિહેવ કરે છે અને જે રીતે દાદાને પોતાપણામાં જે એમણે લીધા છે, એમાં કદાચ આપણે પોતે કંઈક ભાગ કરતા હોઈએ આપણા પોતાના જીવનમાં, એ દેખાય તો જરા નોટ કરી લોજો કે ભાઈ કરવું કે ના કરવું. એના માટે આ પાત્ર રાખ્યું છે. વેલ એનીવે, ચાલો આપણે નાટક આગળ લઈએ. જાગો જાગો જાગો. એ ચલો બસ ઊભી રહી, બધા નીકળો નીકળો બહાર, જલ્દી જલ્દી સામાન લઈ લેજો સરખો તમારો. અને બધી જે જે માયા લઈ લો ભાઈ. બાસ્કેટ બધા પડી ના તારું પર્સ લઈ લે, ભૂલી ના જતી ને ધીમે રહીને ઉતરજે ને, પડી ના જાય. શાંતિબેન સરખું કરી દેવાનું. મોબાઈલ અને ચાર્જર બધું કોનું રહી ગયેલું છે? મોબાઈલ ચાર્જર ને બધું લઈ લો. મારું રહી ગયું છે, હું લઈ લઉં છું. Does anybody know how far the walk is? Does anyone have a gate number? હા ચાલ, ચિંતા ના કરતા. ત્યાં જઈને ચેક કરીશું. It looks like it's a bit windy. Don't forget your બદલાયા jacket. કરે. તમે બધા બહુ હવે થોડી શાંતિ રાખો ભાઈ. Your shawl. સામાને કેટલો લઈને આવ્યા છો? સામાને બધું સામાન લઈને ક્યાં ફરો? હા ભાઈ, ખાવાના ભજીયા તો લીધા છે ને કોઈ? હા મેં લીધા છે. Sangeeta, I can take one of your bags. I only have one bag. અરે અમે એરપોર્ટ ઉપર તો બધું મોંઘું મળે ભાઈ, ઘરનો ડબ્બો જ આગળ ચાલીએ. હા આવો બધા, આગળ આગળ આવો, ધીમે ધીમે આવો બધા, પડી ના જતા કોઈ.
હા એટલે આપણે ફ્લાઇટ નંબર હવે જોઈ લેવાનો ને ઉપર જોઉં ને સાથે આપણે જોઈએ હવે પેલું બોર્ડ આ સામે બધું આવી તમે જ જોઉં રહ્યું ને છે. ઉપર ફ્લાઇટ નંબર કયો છે? What is the એ flight આવે number? આવે પેલા આવી ગયો. ટિકિટ ને પાસપોર્ટ તો સાચવે છે ને ભાઈ. હા હા બધાના પાસપોર્ટ છે ને? ફ્લાઇટ છે ને અને હા ગેટ બધા નંબર આવી ગયા છે ફોન ને બધું લઈ લીધું ને સરસ સરસ. હા અને આપણો ગેટ AK1 છે AK1. આ બધા સાથે જ રહેજો. બરાબર બરાબર. હા એટલે બસ ડ્રાઈવરને બી થેન્ક યુ કરી લે. થેન્ક યુ. અમે જઈએ થોડી છીએ. ટીપ હવે એ તો આપી એની હતી ને બસ ફરજ છે, ડ્રાઈવરની હવે તો જરૂર છે અને પૂછી જવાનો ટીપ હશે ને એમાં શું જોઈએ. થેન્ક યુ કહેવાનું. હોય એ તો ડ્રાઈવરને પૈસા મળતા હોય બધા શું એમાં આવે. હવે તમે હા, કહો સોહમભાઈ પગાર ચલો આલ લે છે ને. પ્લાન થેન્ક કરો યુ સો હા, મચ. પછી. થેન્ક યુ. ચલો હેડો આગળ 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 વધા ચલો ચલો. JetBlue Flight 1116 service to Austin is boarding all customers. All rows at gate 56C. देवियों और सज्जनों, कृपया ध्यान दीजिए। महाविद्य क्षेत्र जाने वाली आखिरी फ्लाइट एयर महाविद्य उड़ान 595 की फ्लाइट फुल हो गई है। हमें खेद है जिस यात्रियों को सीट नहीं मिली वो वेटिंग लाउंज पे आकर बैठो और जब आपका नाम अनाउंस होगा वो टिकट काउंटर पे आकर मिले। धन्यवाद। May I have your attention please? The last flight to Mahavidya Kshetra is now full. If you have not received a seat, you have been put on our waiting list. Please approach the ticket counter once your name is announced. 1116 service to Thank Austin you. is boarding all customers. All rows at gate 56C. Dada, oh Dada, I'm here. હું આવી ગઈ. The road was long. રસ્તો ઘણો લાંબો હતો. પણ oh, what a relief. ટાઈમ પર પહોંચી ગઈ. હવે સીટ મળે તો સારું મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર જવા માટે. હે પ્રભુ, આપની કૃપા છે. It's all your grace. વાણીબેન, નીતિનભાઈ, શાંતિબેન બધા આવી ગયા. તમારો માલ સામાન બધો હરખો લઈ લેજો હો, ભૂલી ના જવાય. એ તો પછી પતી ગયું, રસ્તામાં કંઈ મળશે નહીં. હું તો ક્યારનો બધાની પહેલા આવી ગયો તમારે બધાની સંભાળ રાખવા. હવે પહેલા બેગ પેક થઈ ગઈ હતી અઠવાડિયા પહેલા, એટલે દાદાજીના કામમાં મને જરાક થોડોક ટાઈમ મળી ગયો. મારાથી વધારે આ કામ કોઈએ કર્યું નથી. ઘરે ઘરે ફોટા પહોંચાડવાના એ કે નાનું સૂનું કામ છે. ભાઈ કઈ ડંફાસ મારવાની વાતો નથી હો નીતિનભાઈ, પણ કામ તો કરવું પડે ને. પણ લોકોને થોડી ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ આ લોકો આટલું બધું કામ કરે છે તો પછી આપણે જરાક હાથ લાંબો કરીએ. દાદા આપણા બધા એના છે, પણ ચલો જોઈએ હવે કોને પહેલી સીટ મળે છે. રાજવીર, શું ફરક પડે છે પહેલા કે છેલ્લા? લાઈટ ના ચૂકી જવાય એ ખાસ જોવાનું. અને દાદાજીએ તો કહ્યું છે કે આપણે બધા એક જ છીએ, આપણામાં કોઈ જુદાઈ નથી. પણ નીતિનભાઈ, જેને દાદાનું કામ કર્યું છે એને આગળ રિઝર્વ સીટ તો મળવી જોઈએ. તમે મને કહો, મળવી જોઈએ કે ના મળવી જોઈએ? સંઘમાં આટલું તો આગળ દોડીને બધું કામ કર્યું દાદાનું નામ રોશન કરવા માટે. પહેલા તો મહાત્માઓ 200-300 હતા, હવે તો આખો હોલ ભરાઈ જાય છે. આ બધા મહાત્માઓ કેટલા આવીને બેસે છે દાદાના જ્ઞાન માટે. દાદા હોય કે ના હોય, દાદાનું નામ આખી દુનિયામાં પહોંચાડવું છે. હવે દાદા શક્તિ આપે, આપણે તો નિમિત્ત બનવાના છીએ. કેમ વાણીબેન, શું લાગે તમને? મને તો સાચું કહો, હું અને મારા દાદા સિવાય બીજું ક્યાંય ના દેખાય. જેમ મીરા અને કૃષ્ણ, એમ હું અને મારા દાદા.
આપણે લાગે કે આપણે કરીએ છીએ, પણ દાદાની કૃપા જ છે ને. હા વાણીબેન, તમારી વાત તો સાચી જ છે, પણ દાદાજીએ પહેલી આજ્ઞા આ રિલેટિવ ફાઇલની આપી છે, તો એ આપણાથી કેવી રીતે ભૂલાય? હું તો મારા આખા એ પરિવારના સર્ટિફિકેટ્સ લઈને આવશો નહીં, માનશો નહીં. બધાએ મને રાજી ખુશીથી પરવાનગી આપી દીધી છે. મારો દીકરો, દીકરી, હસબન્ડ, છોકરાઓ બધાના સર્ટિફિકેટ લઈને હું આવી છું. આ જુઓ. શું શાંતિબેન, તમે આ બધા સર્ટિફિકેટ તો આપે, પણ એ ઉપર જવાની તમારી બધી તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે, સમજ્યા ને? ઉપર જવાનો. રાજીવભાઈ, હસો, તમે હસો, પણ મારા દાદાને ખબર છે કે હું કેટલી પવિત્ર છું, કેટલી રિયલ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિબેન, તમે ફ્રેશ થઈને આવી ગયા? નીતિનભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આ સંગીતાબેન દેખાતા નથી, ક્યાં ગયા? સંગીતા તો એનું સંગીતની પૂજા કરવા મેડિટેશન રૂમમાં ગઈ છે, પણ મેં એમને કહ્યું છે કે હું તો જાઉં છું વહેલો વહેલો, કારણ કે ફ્લાઇટ લીધા પહેલા ચા અને ભજીયા તો ખાવા પડશે ને. નીતિનભાઈ, ભજીયા તો અમારા પેલા ભીખાલાલના સુરતના ભજીયા, એમની ચટણી તો બહુ વખણાય હો. એકદમ આવજો, ખવડાવીશું તમને. રાજવીરભાઈ, તમારા સુરતના ભજીયા તો ખરા, પણ હું પણ અહીંયા ભજીયા લઈ આવી છું. ગરમ નથી, પણ બધા માટે લાવી છું. મારા હાથના ખાશો તો આંગળા ચાટતા રહી જશું. લો રાજીવભાઈ, નીતિનભાઈ, વાણીબેન, તમે પણ લો, બધાને માટે લાવી છું. ઓ શાંતિબેન, ના, મારે ફ્લાઇટ પહેલા ઉપવાસ રાખવો છે. અરે, ઉપવાસની કિંમત તો દાદાએ સમજાવેલું આપણને બધાને. આપણે 3 ભાગ રાખવા, એક ખાલી રાખવું હવાથી, એક પાણી ને એક ખોરાક. આ રીતે દાદાજીએ સમજાવેલું ને આપણો ઉપયોગ બી બહુ સરસ રહે છે એના થકી. હા, બરોબર છે વાણીબેન, પણ દાદાજીએ કહ્યું છે સ્વરૂપની અંદર વાસ કરવો એ જ ખરો ઉપવાસ છે. વાસ કરવો એટલે શું નીતિનભાઈ? જો તને સમજાવું, વાસ કરવો એટલે સ્વરૂપમાં રહેવું. શાંતિબેન, લાવો લાવો, વાણીબેનની વતીના ભજીયા હું ખાઈ લઈશ. આમ બી દાદાજીએ તો કહ્યું જ છે કે ભજીયા ખાઈને મોક્ષે જઈશું. વાહ ભાઈ વાહ, સંગીતા, આ તું છે? તું તો ઓળખાતી પણ નથી ને. અત્યાર સુધી તો મને એવું લાગતું, અંધારું અંધારું લાગતું હતું, હવે તો અજવાળું અજવાળું થઈ ગયું. ખરેખર મારું જીવન તો ઉજ્જવળ ઉજ્જવળ થઈ ગયું. એન્ટ્રી હોય તો આવી હોય સંગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રેવા દો, રેવા દો, બહુ મસ્કો ના મારો. મને મૂકીને ક્યાંના ક્યાં આગળ નીકળી ગયા. મારે ઉબર લઈને આવવા પડી. જુઓ તો ખરા કેવા છે. ઓ શાંતિબેન, વાણીબેન, રાજવીરભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, તમે બધા આવી ગયા? હા, મારા વહાલા મહાત્મા જોઈને તો એક પદ યાદ આવે છે કે દાદા ભલે ને દૂર હોય, પણ મને તો મારી પાસે જ છે એવું લાગે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની હવી છિન્ન માળા પહેરાવે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સંગીતા, હજી મને વિચાર આવે છે કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર જે દાદાજીએ કહ્યું હતું એ પ્રમાણે હશે ને. ત્યાં સદાને માટે ચોથો આરો ચાલે, અને વળી મન વચન કાયાની એકતાવાળા માનવ, અને જ્યાં મન વચન કાયાની એકતાવાળા માનવ હોય ત્યાં કેવું જીવન હશે. જે સિમંદર સ્વામી પણ હાજર હશે.
અરે હા, પણ સ્વિમેન્દર સ્વામીનું એડ્રેસ તો દાદાજી પાસે લેવાનું ભૂલી ગયા છીએ. તો ફ્લાઇટમાંથી ઉતરીને કોને પૂછીશું? અરે તમે ચિંતા ના કરો. જ્યારે મારી આંખો સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરશે ત્યારે મારું હૃદય પ્રેમપૂર્વક આ પદ ગાશે. તમને ખબર છે કયું પદ? એ સિમંદર સ્વામી તુમ શરણો મારે. એ ધરતી તો આંસુ થાય. Oh, it seems like an earthquake is happening. अब आपको Who is चेक that? लागे ઓ Oh, બાપરે get to. Oh, શાંતિબેન, હું તમને પકડી લઉં. તમે હા હા મને જરા બરાબર પકડો વાણીબેન, મને તો બહુ ગભરામણ થાય છે. ગીતા, આ તો ડોલમ ડોલ બધું થાય છે. Oh, Dada, oh, Dada, is it my time? Is this a precondition for me to shed my body? Amaro time avi gayo? Dada, if the time has come, may I be ready to embrace death. If it's this body's time to go, let me do so without any ounce of worry, fear, attachment, or regret. Let me be one with Shuddhatma. Let me be one with you, Dada. Gnani Purushe જોયેલો, જાણેલો અને અનુભવેલો એ જ હું શુદ્ધાત્મા છું. દાદા, આપ જ મારા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા છો. ઓ દાદા, ઓ દાદા, બચાવો બચાવો દાદા, આ ધરતીકંપ થઈ રહ્યો છે અને મને યાદ આવ્યું કે મારે તો હજી ઘણા બધા કામો બાકી છે. મારી 5 આજ્ઞામાં રહેવાનું છે, એનો પુરુષાર્થ કરવાનો છે. અને મારી દીકરીએ સોનાનો સેટ માંગ્યો હતો, એ પણ હું એને આપવાનું ભૂલી ગઈ. અને મારા એકના એક હસબન્ડને મને કહ્યું હતું કે ખાવાનું કરી જજે, એ બી ભૂલાઈ ગયું. મેં તો એક પણ ડ્યુટી ફૂલફિલ નથી કરી, નથી મધરની કે નથી વાઈફની. ઓ દાદા, મને તો થોડો ટાઈમ જોઈશે. એ દેવ દેવીઓ, મને થોડી શક્તિઓ આપો. દાદા, મને પણ ગભરામણ થાય છે. થોડી વાર ઉભા રહો. આ ધરતીમાને રોકશો? તમે ગયા, પણ મારે જગત કલ્યાણનું બાકી છે. મારે તમારો સંદેશ જગતના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડવાનું બાકી છે. આજે નહીં દાદા, તમે જોજો, તમારો જગત કલ્યાણનો ઝંડો હું ખૂણે ખૂણે ફેલાવીશ. રાજવીર, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવા આ શરીર તો છોડવું પડશે ને. ત્યાં એન્ટ્રી તો આ ખોખાને છોડીને જ મળવાની, તો પછી રાહ શેની જોવાની? જેનો વર્તમાન સચવાઈ ગયો એનું બધું સચવાઈ ગયું. Oh, જાણે એવું લાગતું છે. It seems હું આ like તો બધું ખબરવા માંગ્યું ભાઈ. વાણીબેન, મને શાંતિબેન, તમે ખબરાવો છે. ગભરાવો. વાણીબેન, હું અહીંયા જ છું. તમે મારો હાથ પકડી લો. બધા અરે ધરતીકંપ થયો, ધરતીકંપ થયો. અમારા ઘરેણા બેસી જાઓ તમે. બધા બહાર નીચે આવી જાઓ. ધરતીકંપ થાય છે, ધરતીકંપ. મારા ઘરેણાનું શું થશે? અરે સંગીતા, તારા ઘરેણા તું મને આપી દે, હું સાચવી લઈશ. અરે નીતિન, મારા ઘરેણાની ક્યાં વાત કરો છો? મને સાચવી લો ને, જરૂર પડે તો ઊંચકી લેજો. આ બધું ડોલમડોલ થાય છે, છતાંય મારું મન સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરી રહ્યું છે. દાદા, તમારી કૃપાથી સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરવાનું ભાગ્ય પડ્યું છે. અરે નીતિન, તમે પણ સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરો. ઓ ધરતીકંપ થયો, ધરતીકંપ. Oh, it's shaking again. ઓ બાપરે, પાછું ભણવા માંડ્યું. આ તો પાછું હલવા માંડ્યું. અહીંયા આપણે સાથે જ છે. બસ. આપણે બધા સાથે જ છીએ. અહીંયા એક સાથે જ સાચવી લેજો. ચિંતા ના રાખો. ફૂલી રહ્યા જો વીરના, દાખો જો વીર લાવો વીરતા. ધરતી જો ધમધમે, કાયર તો કમકમે, सूरवीर छोड़े नहीं स्थिरता, सूरवीर छोड़े नहीं स्थिरता. મહાત્માઓ, ચાલો, જો આપણે સૌને આ આપણો છેલ્લો સમય લાગતો હોય તો આપણે બધા આંખો બંધ કરીને હૃદયથી દિલથી પ્રાર્થના કરીએ
એ જ યોગ્ય છે. ચાલો બધા સાથે બેસીને આપણે હૃદયનો તાર જોડી સાચા દિલથી અંદરના દાદાને કોલ કરીએ અને આપણા રક્ષણ માટે પ્રાર્થના મૂકીએ દાદાને. શું કહો તમે બધા? હા બરાબર વાણીબેન, સાચું કહો છો. ચાલો બધા આપણે બધા બેસી જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ કોનો અવાજ આવ્યો? અરે ક્યાંથી આવે છે આ અવાજ? મે બી આ ફ્લાઇટ ના પાયલોટ નો હશે. આ તો જાણે દાદાજીનો અવાજ લાગે છે. દાદાજીનો? મને તો નથી દેખાતા દાદાજી. મને ખબર નથી આ અવાજ કોનો છે, પરંતુ મારું હૃદય કહે છે દાદા આવી ગયા છે. આવું મારું હૃદય કહે છે. લાગે છે દાદા આવી ગયા છે, લાગે છે દાદા આવી ગયા છે. આવું મારું હૃદય કહે છે કે દાદા આવી ગયા છે. અરે તમે છો દાદાજી, આવી ગયા? હા, હવે શ્રી સિમંદર સ્વામીના એડ્રેસની ચિંતા ના રહી. ચાલો હવે બધા દાદાજીની આંગળી પકડીને ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. શું બધાને સમાધિ વર્તાઈ રહી છે ને? ધરતીમાં હિંચકા ખવડાવે છે ને? વોટર ગેટમાં હિંચકા ખવડાવેલા એવા? હા દાદાજી, આપે જે કહ્યું હતું ને કે પોતે શુદ્ધાત્મા પોતે અચ્યુત સ્વભાવ વાળો છે ને ધરતીકંપ થાય તો એ તું ચલાયમાન ના થાય. ઉભા રહો. કયા દાદા બોલો છો તમે? મારે તો પુરાણો સંબંધ છે દાદા જોડે અને હું તો ઓળખી જ જવાનો. બધા મહાત્માથી પહેલા હું દાદાને મળ્યો હતો. મને તો જરૂર ખબર પડશે કે તમે દાદા છો કે નહીં. રાજવીર, અમારી સ્થૂળ હાજરીમાં જ મને ઓળખી શક્યો નથી તો હવે શી રીતે ઓળખવાનો છે? ઓળખી શકે છે અમને? જો અમને ખરેખર ઓળખ્યા હોત ને અને એ પ્રમાણે અમારા પ્રત્યે પરમ વિનય અને સમર્પણતા કેળવાઈ હોત ને તો આ દશા ના જ થઈ હોત તારી, અને આ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની ટિકિટ લેવા વેઇટિંગ લિસ્ટની લાઈનમાં ઊભો ના હોત. મહાત્માઓ, અમને એક વાત ના સમજાય કે તમને બધાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની ફ્લાઇટની ટિકિટ માટે વેઇટિંગ લિસ્ટની લાઈનમાં કેમ ઊભા રહેવું પડે છે? મારા વાલા મહાત્માઓ, અને તે પણ વેઇટિંગ લિસ્ટમાં? અમે તો તમને બધાને એક નહીં 2 ટિકિટો આપી છે. એક દાદા ટિકિટ અને બીજી આજ્ઞા ટિકિટ. એ ટિકિટોનું શું થયું? સાચું કહું દાદાજી, એક મહાત્માને ત્યાં સત્સંગમાં ગયેલો ને ત્યાં જ ખોવાઈ ગઈ, મળતી જ નથી. એમની ટિકિટ તો પહેલેથી જ ખોવાઈ ગઈ હતી, જોડે જોડે મારી ટિકિટ પણ ખોવાઈ ગઈ. ઓ તારું ભલું થાય નીતિન. શું કહું દાદાજી, મેં શર્ટ ધોવા મૂક્યું હતું અને ત્યાં મારી ટિકિટ ધોવાઈ ગઈ. નથી આજ્ઞા વંચાતું ટિકિટમાં કે નથી દાદા વંચાતું, બધું ઝાંખું થઈ ગયું છે. આજ્ઞા ટિકિટમાં આ વંચાય છે અને દાદા ટિકિટમાં દા વંચાય છે. હવે દાદા બહુ 2 ટિકિટ ભેગી કરું તો આડા જેવું કંઈક વંચાય છે ખરું? રાજવીર, આપણે આડા હોઈએ ને તેવું જ વંચાય ને? મોક્ષે જતા આડાઈનો ડેમ જ નડે છે ને? આ બધી આડાઈઓ જ કાઢવાની છે ને? નથી રહ્યો તું આજ્ઞાધીન કે નથી રહ્યો તું દાદાધીન, તે પછી બધું જોખું જ થઈ જાય ને? સારું છે હજુ દાદા પૂછાઈ નથી ગયા. શાંતિબેન, તમારી ટિકિટનું શું થયું? દાદા, મારે પણ એવું જ કંઈક થયું. આ વોશિંગ મશીનમાં કપડાં નાખીને હું મોલમાં શોપિંગ કરવા ગઈ અને પાછું આવીને જોયું તો ખબર પડી કે બીજા બધા કપડાં ભેગી મારી ટિકિટ ધોવાઈ ગઈ. અને પછી હું વાંચવા જાઉં છું તો વંચાતું પણ નથી, અને ટિકિટ ઉપર પાછો બીજા કપડાનો કલર લાગી ગયો
એના શરણમાં જ રહેવું, મોક્ષે જાવું હોય તો વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું, ચતુર્ગતિ ફરવું હોય તો. સતનું શરણ કઈ સમજાય છે શાંતિબેન? આપ સમજાવો. આ દાદાની ટિકિટ પર લોક સંજ્ઞાનો કલર લાગી ગયો છે એટલે દાદા વંચાતા નથી. ઓ, તો આ લોક સંજ્ઞા એટલે શું? આખી લોક સંજ્ઞાની જ ભાંજગડ છે. લોકોએ જેવું દેખ્યું તેવું શીખ્યા અને લોકો શીખ્યા તે આપણે શીખ્યા. એ લોક સંજ્ઞાથી કોઈ દાડોએ મોક્ષે જવાય નહીં. એ લોકોની સંજ્ઞાથી જે ચાલશે એ કોઈ દાડોએ મોક્ષે જાય નહીં. જ્ઞાનીની સંજ્ઞાએ ચાલે તો જ ઉકેલ આવે. વાલા કરવું અને વાલા થવું બધા એમાં જ ફસાયા છે. હા, જો અમારી ડિક્શનરી કેવું બોલી, વાલા કરવું અને વાલા થવું બધા એમાં જ ફસાયા છે. એમાંથી જ નીકળવાનું છે. શાંતિબેન, બધાને સાચવવામાં, આ સંબંધો સાચવવામાં તમારી અંદરના દાદાનું રક્ષણ ના કરી શક્યા? હા દાદા, આપની વાત તદ્દન સાચી છે. ઘણીવાર અમુક જગ્યાએ ઉઠવા બેસવાનું થાય ત્યાં આગળ દાદા આપ અંદરથી ચેતવો છો કે આ ઠેકાણે આપણું સ્વહિત નથી, આપણો સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટ સચવાશે નહીં. પણ મારી પ્રકૃતિ એવી કે મને એવું થાય કે મારે કોઈની સાથે બગાડવું નથી, તો પછી બીજાના મહા ભળી જવાય છે. શાંતિબેન, એને જ લોક સંજ્ઞાનો પ્રભાવ કયો. પછી એનો કલર ચડ્યા વગર રહે નહીં ને. જ્યાં સિદ્ધાંત હણાતો હોય, જ્યાં દાદા સચવાતા ના હોય, ત્યાં વિનયપૂર્વક ટકોર કરવાની જગ્યાએ ના બોલવાનો ડબલ ગુનો થઈ જાય છે. નથી સમજાતું? તમારે અમારી માટે દાદાને સાચવવાના છે કે તમારી માટે? ના દાદા, અમારી જ માટે દાદાને સાચવવાના છે. હા, એટલું સમજો છો તો પછી સંબંધો સાચવવા છે કે દાદાને સાચવવા છે? દાદા તમને સાચવવાના છે અને અમારા જ કલ્યાણ માટે. અમારું મોક્ષ સચવાઈ જાય તેવી રીતે આપને અને આપની લિંકને સાચવવાની છે તે હવે બરાબર સમજાય છે. હવે બરોબર સમજ્યા? હા શાંતિબેન, જાઓ, અમારા ખૂબ આશીર્વાદ છે. મહાત્માઓ, આ વાણીને જુઓ ને, બધે ઉઠે બેસે હરે ફરે, પણ બોલવાના સિંગલ ગુનામાં પણ ના પડે કે ના બોલવાના ડબલ ગુનામાં પણ ના પડે. જી દાદા, આપની કૃપા છે. મહાત્માઓ જ્યાં જરૂર લાગે તે નિમિત્તોને ધીરે રહીને કોઈ પણ અભિપ્રાય રાખ્યા વગર વિનયપૂર્વક ટકોર કરું છું અને તેમની માટે પ્રાર્થના પણ હૃદયમાં રાખું છું. એટલે બોલવાનો સિંગલ ગુનો પણ ના થાય અને ના બોલવાનો ડબલ ગુનો પણ ના થાય. અને ખાસ તો આપણી કલ્યાણ ભાવના દાદાજી સચવાઈ જાય. દાદા, આપની બંને ટિકિટ, આજ્ઞા ટિકિટ અને દાદા ટિકિટ મારી સાથે નથી, મારી અંદર જ છે. આજ્ઞા એ જ ધર્મ અને આજ્ઞા એ જ તપ. એ આપની આજ્ઞા ટિકિટ આજ્ઞા ધર્મના અંતર જીવનથી જીવી જાણો એવા આશીર્વાદ ઝંખું છું. અને જ્ઞાની પુરુષે જોયેલો, જાણેલો અને અનુભવેલો એ જ હું શુદ્ધાત્મા છું. એ આપની દાદા ટિકિટ, આપની દરઅસલ દાદા દશા પ્રમાણથી સ્વનુભવે સિદ્ધ થાય તે રીતે જીવી જાણી શકું તેવા આશીર્વાદ પ્રાર્થું છું દાદાજી. હા, બરોબર. આને જાગૃત મહાત્મા કહેવાય અને સિદ્ધાંત સાચ્યો કહેવાય. જય સચ્ચિદાનંદ વાણીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દાદાજી. વાહ વાહ વાણીબેન,
તમે તો વગર ટિકિટે ડબલ ટિકિટ વાળા થઈ ગયા. કેવું પડે વાણીબેન, બહુ સરસ. બહુ સરસ વાણીબેન. જુઓ મહાત્માઓ, આને કહેવાય મહાત્મા, જે ક્યારે પણ પોતાની સ્પષ્ટતા ના ગુમાવે, ક્લેરિટી ના ગુમાવે. શાંતિબેન, રાજવીર, સંગીતાબેન, નીતિનભાઈ, આ તમારી ટિકિટ ખોવાઈ ગઈ તો અમને ફોન તો કરવો જોઈતો હતો ને. સૌથી પહેલો મેં ફોન કર્યો હતો દાદાજી, પણ તમારી લાઈન જ એંગેજ આયા કરે. 3 વખત ફોન કર્યો. એમ એંગેજ જ આવે ને, કારણ કે તું તારા વ્યૂ પોઈન્ટમાં જ એંગેજ હતો. તે કઈ લાઈન પર કર્યો તો? દાદાજી, તમારી પર્સનલ લાઈન ઉપર ફોન કરેલો. પર્સનલ લાઈન પર? પર્સનલ લાઈન તો મારી સદૈવ હાજરી હતી ને ત્યાં સુધી જ હતી. પછી એ તો AT&T ને પાછી આપી દીધેલી. અમારી પરમેનન્ટ લાઈન છે ને, પરમ વિનય અને સમર્પણતા લાઈન પર કર્યો હોત ને તો તરત પહોંચે અમને. આ જો ને, પેલી ખૂણામાં બેઠી છે વાણી, એનો ફોન વગર ડાયલ કરે અમને પહોંચી ગયો. એના નિમિત્તે અમારે અહીં હાજર થવાનું થયું અને બધાને લાભ મળ્યો. એનો ફોન ઝાલવો પડ્યો અમારે. દાદા, એક પદ યાદ આવે છે. વરદાયલનો ફોન કરું છું, પ્રગટ પ્રભુનું સ્વાગત કરું છું. પરમાત્માને સૌ સંદેશા એક સમયમાં પહોંચે, પૂર્ત જવા છે અંતર મારું, કોઈ ના વચ્ચે રોકે. પ્રગટ પ્રભુનું સ્વાગત કરું છું. મહાત્માઓ, દાદા સાથે આવી રીતે રહેવાનું હોય. આજે અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા મહાત્માઓ અમારી સાથે જો ને આટલા 30-40 વર્ષ કાઢ્યા, હજુ પણ અમને વારંવાર ઓળખવા પડે છે. એટલે અમારી ઓળખાણ ક્યારે પડી જ નથી. દાદા શું છે, દાદાનું સ્વરૂપ શું છે, જ્ઞાની પુરુષ શું છે, જ્ઞાની પુરુષ દશા શું છે, તેની તો સમજ જ નથી. અને બધા દાદાને ઓળખવા બેઠા છે અને પાછા એમ સમજે છે કે દાદાને અમે જ ઓળખી શકીએ અને અમે જે રીતે દાદાને ઓળખીએ છીએ તે રીત જ બરોબર છે. તમને બધાને તો હજુ જ્ઞાની પુરુષની દશામાં ભેદ દેખાય છે. આ દ્રષ્ટિ દોષ છે, આ ભેદ દ્રષ્ટિ છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષની દશામાં ભેદ દેખાય છે એ ક્યાંથી હોઈ શકે? જે નિમિત્તની કૃપાથી તમને અભેદ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, જે દશા સાથે તમારે અભેદ સ્વરૂપ થવાનું છે, જે દશાનો અભેદ સ્વરૂપે અનુભવ કરવાનો છે, ત્યાં જ તમને ભેદ પડી રહ્યો છે. એટલું સમજાવવું તો જરૂરી ને. અને એટલું જ નહીં, તમને જે ભેદ પડ્યો છે તે પાછો બીજા મહાત્માઓને ના પડે એટલી કાળજી લેવી જરૂરી ખરી નહીં? અને મહાત્માઓમાં ભેદ પડવા માટે, ભેદ પાડવા માટે અને ભેદ પડાવવા માટે અનુમોદન અપાય છે, સમર્થન અપાય છે, ઉત્તેજન અપાય છે. ત્યાં ચેતી જજો, આમાં તમારા કોઈનું કલ્યાણ નથી, ત્યાં બીજાનું કલ્યાણ શું હોઈ શકે? મહાત્માઓ સાથે એકબીજા માટે પરસ્પર કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવાને બદલે અકલ્યાણનું નિમિત્ત બની જઈએ એવું તો ના જ હોવું ઘટે. આપણે કોઈના પણ માટે અકલ્યાણનું નિમિત્ત ના બની જઈએ એટલી તો ફરજ ખરી કે નહીં? આજે અમે જોઈ રહ્યા છે કે આપ સૌ દાદા સુધી પહોંચવા માંગો છો, પણ તેમાં જાણીએ અજાણીએ પોતાની જ વિપરીત બુદ્ધિના પ્રભાવથી કે લોક સંજ્ઞાના પ્રભાવથી કે પછી વાલા કરવા અને વાલા થવામાં
કોઈ ને કોઈ રીતે પોતાના જ ઊભા કરેલા વ્યૂ પોઈન્ટમાં જલાઈ ના જવાય એવી કાળજી તો હોવી ઘટે ને. દાદાજી, અમારો એક જ પ્રયાસ છે કે આ માર્ગ કેમ કરીને આગળ વધે અને જગતના ખૂણે ખૂણે પહોંચે, આ તરફ જ અમારો પ્રયાસ છે. બરોબર વાત છે. અમે કહ્યું છે, અમારા વચનો નીકળ્યા છે કે આ જ્ઞાન જગતના ખૂણે ખૂણે પહોંચવું જોઈએ. તમારી ભાવના પણ સારી છે, પણ એમાં પોતાની રીત ના મુકાય. પહોંચવું જોઈએ અને આપણે એને પહોંચાડવા જઈએ, એમાં ઘણો ફરક આવી જાય છે. હજુ પોતાપણાથી તો મુક્ત થયા નથી અને ઉપરથી પોતાની રીતને લઈને ચાલવું છે તો શું થાય? અક્રમમાં ક્રમ આવશે, એ તો અમારા દર્શનમાં પણ હતું. પણ અક્રમના ભોગે, મહાત્માઓના ભોગે, મોક્ષ માર્ગના ભોગે ક્રમ માર્ગ ના આવે, એવું મહાત્માઓએ જોવું જોઈએ ને. રાજવીર, તું શું માને છે કે અમારા દર્શનમાં કશું આવ્યું નહીં હોય? અમારા નિર્વાણ પછી આગળ શું બનશે એ બધું જ અમને દર્શનમાં આવી ગયું હતું. અમારું દર્શન તો ઠેઠ સુધીનું હોય અને એટલા માટે જ અમે તો મહાત્માઓનું સમગ્ર હિત જળવાઈ રહે, મહાત્માઓનો મોક્ષ સચવાઈ રહે, આવનારા સમયમાં મોક્ષાર્થીઓ માટેનો મોક્ષ માર્ગ સચવાઈ રહે, તે માટે જ અમારી જગ્યાએ કનુ દાદાજીને મૂકીને ગયા હતા અને મહાત્માઓ અને સંઘ માટે એક સ્પેશિયલ આજ્ઞા મૂકીને ગયા હતા. તને કદાચ ખબર નહીં હોય, પણ સંઘની જવાબદાર વ્યક્તિઓ અને આપતપુત્ર સાહેબો એ તો બધા જાણે જ છે. અમે તો મહાત્માઓનો મોક્ષ માર્ગ સચવાઈ રહે તે માટે આજ્ઞા આપી છૂટ્યા. અમારી આજ્ઞા પાડો તો તમારો મોક્ષ, ને ના પાડો તો પછી તમારી જોખમદારી. એ તો તમારે જોવાનું રહ્યું. દાદા, આપે પેલું કહ્યું હતું ને, આજ્ઞા પાડે તો તું દાદાનો, નહીં તો તારા ઘરનો. હા, જો અમારી ડિક્શનરી બોલી. બરોબર છે. વિતરાગ ભગવંતોના મોક્ષ માર્ગમાં આજ્ઞા બે જગ્યાએથી હોય, એક તીર્થંકર ભગવંતો પાસે અને બીજી જ્ઞાની પુરુષ પાસે. આજ્ઞા એટલે આજ્ઞા જ. અમારી કોઈ પણ આજ્ઞા તમે 100% સિન્સિયરિટી અને નિષ્ઠાથી પાળો તો તમને મોક્ષે જ લઈ જાય. હા દાદા, આપે જે કહ્યું હતું કે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા એ જ ધર્મ અને એ જ તપ, તેમાં પોતાની સમજણથી ના જ ચલાય. બરોબર છે નીતિન. જુઓ ને, ભગવાનની આજ્ઞા મળી, કોઈ કાળે મળે નહીં એવા ભગવાન મળ્યા, ત્યાં હજુ પણ પોતાની સમજણે જ ચાલવું છે. પોતાની સમજણ કરવા ગયા એટલે ચાલે નહીં ને. પોતાના વિચારે, પોતાની ધારણા પ્રમાણે કરે એ સ્વચ્છંદ કરે છે. પોતાની રીત આવી એ બધું જ બગડ્યું. એ જ સ્વચ્છંદ. પોતાના ડાપણે ચાલવું. હમણાં ખબર ના પડે, એ તો ઉગે ત્યારે જ ખબર પડે ને બૈરા. આપશ્રીએ કહ્યું છે કે દાદાની સેવા કરવી એટલે આજ્ઞાની સેવા કરવી. તે આજ્ઞાની સેવા કરવી અને દાદાની સેવા કરવી તે એક જ છે. હા વાણી, પેલી 5 આજ્ઞા પાડો છો ને એ ધર્મ, અને બીજી તમને છૂટક મળ્યા કરે સ્પેશિયલ આજ્ઞાઓ, એ મોટો ધર્મ. દાદાજી, સેવા કરતા આજ્ઞા ચડી જાય? હા રાજવીર, આજ્ઞાની સેવા એ જ દાદાની સેવા. હવે કંઈક સમજાતું લાગે છે તને? હા ભાઈ રાજવીર, તમે અમારી આજ્ઞામાં હોય ત્યાં સુધી જ અમે જવાબદાર. આજ્ઞા એટલે આજ્ઞા,
અમારી આજ્ઞા જ તમને મોક્ષ લઈ જાય. હા, પણ તમે અમારી આજ્ઞા પ્રમાણે નિષ્ઠાપૂર્વક કરો ત્યાં સુધી જ અમારી જવાબદારી. પછી તમે મોક્ષ માટે 5 આજ્ઞા પાળો અને અમારી બીજી આજ્ઞાઓની અવગણના કરો કે ઉલ્લંઘન કરો કે આજ્ઞાની વિરુદ્ધ કરો, તો પછી અમારી જવાબદારી રહે નહીં ને. આ તો મોક્ષ માર્ગ, ને તે પણ જ્ઞાની પુરુષથી કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલો મોક્ષ માર્ગ. મહાત્માઓ, અમારી કૃપા ઝીલવા માટે કૃપાપાત્ર બની રહી સૌનો મોક્ષ માર્ગ સચવાઈ રહે તે માટે અમે અમારા જ હાથે ઘડાયેલી અનુપમ એવી ત્રિમૂર્તિ પ્રસ્થાપિત થઈ હતી, અને અમારા નિર્વાણ સમયે 5 આજ્ઞાનો પરમાર્થ વિજ્ઞાન સ્વરૂપે ખુલ્લો થાય તે માટે અમે જ કનુ દાદાજીને અમારી જગ્યાએ આજ્ઞા સ્વરૂપે નિમ્યા હતા. અમારી અનંત શક્તિઓ અને સામર્થ્ય સાથે અમારો એ જ જ્ઞાન પ્રકાશ કનુ દાદાજીના નિમિત્તે કરીને ખુલ્લો થતો ગયો, અને અમારા વચનો કે કનુભાઈ એ અમારું હૃદય છે જે આપ સૌ જાણો છો, એ અમારા આશીર્વચન પ્રમાણથી અમે ખુદ કનુ દાદાજીમાં બેસી ગયા છીએ. આજે 5 આજ્ઞા તો પકડી રાખી, પણ સ્પેશિયલ આજ્ઞાઓ છૂટી ગઈ છે. અમારી કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલો નિષ્પક્ષપાતી સંસાર વિઘ્ન નિવારક ત્રિમંત્ર તો સૌએ સાથે રાખ્યો, પણ અમારા દર્શન મુજબ અમારી આજ્ઞા મુજબની અમારા જ હાથે પ્રસ્થાપિત મહાત્માઓના મોક્ષ રક્ષણાર્થે અમારા જ હાથે ઘડાયેલી મોક્ષ વિઘ્ન નિવારક મૂર્ત મોક્ષ સ્વરૂપ એવી અનુપમ ત્રિમૂર્તિ ખંડિત કરી બેઠા, ત્યાં જ પક્ષપાત કરી બેઠા, અને આજે તેનો માત્ર અસત્કાર કે અવિનય જ નહીં પણ ઘોર અક્ષમ્ય વિરાધના થઈ રહી છે. એ આ કાળનું આશ્ચર્ય છે ને. દાદાજી, તમે કહ્યું હતું ને કે જ્ઞાની પુરુષની એક વિરાધના લાખો અવતારોનું મરણ લાવે છે. દાદાજી, you had said that if we do any type of opposition of a Gnani Purush, that could lead to infinite lives of birth and rebirth for us. હા વાણી, મહાત્માઓને કહીએ કે એક અવતાર તો જ્ઞાની સંગાથે પાંસરા ચાલે, એક અવતારનું મરણ હોય તો ચલાવી લેવાય, પણ જ્ઞાની પુરુષની વિરાધના કરે તો લાખો અવતારોનું મરણ થાય છે. કોની વિરાધના? મિત્રાગ્નિ, અમે કહ્યું છે આપતવાણીમાં, આ બહુ ઊંચી જગ્યા પર તમને તેડી જાઉં છું, ત્યાંથી ગબડ્યા કે હાડકાનો ટુકડો નહીં જડે, માટે કાં તો મારી જોડે ઉપર આવશો નહીં, અને આવું હોય તો ચેતીને ચાલજો. મોક્ષ સરળ છે, એક જ અવતારી વિજ્ઞાન છે. આ જો આડું અવડું કરવું હોય તો ઉપર ચડશો નહીં, અમારી જોડે આવશો નહીં. બહુ ઊંચો રસ્તો છે, ઉપરથી પડ્યા પછી હાડકું નહીં જડે. જુઓ ને મહાત્માઓ, જ્ઞાની પુરુષની દશાની તો શું વાત કરીએ, હજુ તો ચિત્રપટોની બહાર કોઈ નીકળી શક્યું નથી. મહાત્માઓ, અમારા ચિત્રપટો કે કનુભાઈ સાહેબના ચિત્રપટ કે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબના ચિત્રપટ એ માત્ર ચિત્રપટ નથી, પણ આ ચિત્રપટો સાથે, આ નિમિત્તો સાથે અમે જ દિવ્ય દશા સ્વરૂપે જોડાયેલા છીએ. એટલે જ્ઞાની પુરુષની વિરાધના કે કનુ દાદાજીની વિરાધના કેવળ એ નિમિત્ત સુધી સીમિત નથી રહેતી, પણ સૌ પ્રથમ અમને જ પહોંચે છે, કારણ કે અમારી જ વિરાધના છે, અમારી દશાની વિરાધના છે. અને એટલું જ નહીં, આ 3 મહાપુરુષો માત્ર જ્ઞાની પુરુષો નથી, આવતી 24ના ભાવિ તીર્થંકરો પણ છે, તેમની સાથે ભાવિ તીર્થંકર પદ પણ જોડાયેલું છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષની વિરાધના એ નિમિત્ત સુધી સીમિત ન રહેતા આખા બ્રહ્માંડમાં જે દિવ્ય નિમિત્તોમાં કલ્યાણ દશા
કલ્યાણ સ્વરૂપે પ્રવર્તમાન છે તે સર્વ નિમિત્તોને પહોંચે છે. એટલે જ્યાં મહાત્માઓ આ છૂટવાનો અદ્ભુત એવો અક્રમ માર્ગ પ્રાપ્ત રહ્યો છે, ત્યાં છૂટવાનું તો દૂર, પણ શું બાંધી રહ્યા છો એટલું પણ સમજાય તો પણ કંઈક તમારું કલ્યાણ સચવાઈ જશે. મહાત્માઓ બહાર દાદા દાદા બોલાય, પણ અંદર દાદા સચવાય નહીં તો શું કામનું? ખાલી દાદા દાદા નથી કર્યા કરવાનું, દાદાને સાચવી જાણવાના છે. આ દાદા દશા ને પરમ નિમિત્ત પ્રત્યે અહોભાવ રાખી પરમ વિનય અને સમર્પણતાથી જીવી જાણવાના છે. મહાત્માઓ આરાધનામાં કચાશ થશે તો એ ખોટ એક દિવસ પૂરી જરૂર થશે, પણ અમારી એક જ વિરાધના લાખો અવતારોનું મરણ લાવશે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે ભોગવટો તો આવશે જ, પણ સાથે સાથે તમને જે દાદા કૃપા પ્રાપ્ત રહી છે તે પણ ગુમાવી બેસશો. પછી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના સપના જોયા કરજો. આ શ્વાસ ચાલે છે ને ત્યાં સુધી પ્રતિક્રમણ કરીને સુધારી શકાય, પછી તો ભોગવ્યે છૂટકો. ઓ દાદા, માફ કરજો. હવે અમને આપની વાત સમજમાં આવી છે કે આપની આજ્ઞામાં જ મારું કલ્યાણ છે, અમારો મોક્ષ છે. હે દાદા, રાજવીરને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, અને મારા વાલા મહાત્માઓને પણ ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. રાજવીર દ્રઢ નિશ્ચય કરે છે કે ફરીથી આ મોક્ષ માર્ગમાં એક મહાત્મા તરીકેની ક્લેરિટી ક્યારેય પણ ગુમાવશે નહીં, અને આપની દરઅસલ દશા જેમ છે તેમ અમે સૌ સમજી શકીએ, અનુભવી શકીએ તેવી કૃપા કરો, કૃપા કરો. અમે એ જ જોઈ રહ્યા છે કે આવું સુંદર એક અવતારી વિજ્ઞાન મળ્યું છે, છતાં પણ મહાત્માઓ કેટલા કાચા પડી રહ્યા છે. આ અજાયબી જ છે ને? હા દાદા, આપે એક અવતારી જ્ઞાન જે આપ્યું છે, તો હવે અમે અહીંથી સીધા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે પહોંચીશું. તો એ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર ક્યાં છે અને કેવું છે એ સમજાવશો? મહાત્માઓ, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર આપણા ભરત ક્ષેત્રની નોર્થ ઈસ્ટ દિશામાં છે. હમણાં આપણા ભરત ક્ષેત્રમાં 5મો આરો ચાલે છે. અહીં અત્યારે તીર્થંકર થનાર નથી, અને કાળના હિસાબે અહીં મનુષ્યોમાં મન વચન કાયાની એકતા નથી, એકત્વ યોગ નથી. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં કાયમ 4થો આરો રહે છે, એટલે ત્યાં કાયમ તીર્થંકરો થયા જ કરે છે. ત્યાં હાલમાં શ્રી શ્રીમંત સ્વામી પ્રભુ બિરાજે છે, જેમના આપણા ભરત ક્ષેત્રની સાથે ઋણાનું બંધ છે. 4થા આરા પ્રમાણે ત્યાં મનુષ્યોમાં મન વચન કાયાની એકતા હોય છે, એકત્વ યોગ હોય છે. ક્ષેત્રનો સ્વભાવ છે કે જે ક્ષેત્રને લાયક હોય એ ત્યાં ખેંચાઈ જાય. મહાત્માઓને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયા પછી જીવાઈ રહેતા આજ્ઞા ધર્મીય સ્વપુરુષાર્થી જીવનમાં મન વચન કાયાનો એકત્વ યોગ કેળવાય છે, અને મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર પ્રમાણેનો સ્વભાવ કેળવાતા એ ત્યાં ખેંચાઈ જાય છે. એ ક્ષેત્ર જ ખેંચી લે છે, અને ત્યાં શ્રી શ્રીમંત સ્વામી પ્રભુના દર્શન થતા જ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ શકે તેમ છે. અમારે જે શ્રીમંત સ્વામી સાથે અનુસંધાન છે, અમારો જે તાર જોડાયેલો છે, ત્યાં તમે પણ એ લિંકથી જોડાયેલા છો, તમે પણ એ તારથી જોડાયેલા છો. જુઓ, તમારે બધા મહાત્માઓને હવે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની ચિંતા કરવાની રહી જ નથી.
શાંતિબેનને જુઓ ને, 3 બેગ લઈને આવ્યા છે. તમે તો ખરેખર મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર જવા નીકળ્યા. મહાત્માઓ, મહાવિદ્ય ફ્લાઇટ માટેની આજ્ઞા ટિકિટ અને દાદા ટિકિટ તો એક સંજ્ઞા સૂચક છે. આજ્ઞા ટિકિટ એટલે આજ્ઞા ધર્મની જવાબદારીમાં મુકાયા છે તે, અને દાદા ટિકિટ એટલે તમારી જ અંદર વસેલા દાદાને દરઅસલ દશા સ્વરૂપે જીવી જાણવા અને દાદાને સાચવી જાણવા. મહાત્માઓ, આ કોઈ મુસાફરી નથી. આ તો સ્વભાવથી સ્વભાવનું અંતર કાપવાનું છે. વિભાવમાં ઊંઘવાનું છે અને સ્વભાવમાં જાગવાનું છે. કર્મ પ્રમાણે કાળ હોય છે અને દરેક ક્ષેત્રનો સ્વભાવ હોય છે. આજ્ઞા ધર્મથી જીવાતા સ્વપુરુષાર્થી અંતરજીવનમાં મન વચન કાયાની એકતા કેળવાય છે. તેમાં એકત્વ આવે છે, જે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રનો સ્વભાવ છે, અને તે પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ કેળવાય છે. આ પંચમ કાળમાં ચોથા આરા પ્રમાણેનું જીવન કારણ ભાગમાં જીવાઈ રહ્યું છે. એ જ આપણી મુસાફરી છે, અને તેનાથી તૈયાર થતું રહેતું કારણ શરીર એ જ તમારી ફ્લાઇટ છે. મહાત્માઓ, હવે બધું તમારી ઉપર જ આવી પડ્યું છે. You are whole and sole responsible for yourself and for your moksha. આજ્ઞા ધર્મ વ્યક્તિગત છે, સામૂહિક નથી. મોક્ષ માર્ગ પણ વ્યક્તિગત છે, સામૂહિક નથી. એક વાત સમજી લેશો, તમે અમારા મહાત્મા હતા જ્યારે અમે સદેહ હતા ત્યારે. આજે તમે તમારી જ માટે એક મહાત્મા દશાથી મહાત્મા છો. અમે તો બધા સંબંધોમાં રહીને પણ સંબંધોથી મુક્ત રહ્યા, અને અમારો એક જ સંબંધ રહ્યો પરમાત્મા સાથેનો, દાદા ભગવાન પરમાત્મા સાથેનો. અને અમારો આપ સૌ મહાત્માઓ સાથેનો એક જ સંબંધ રહ્યો છે, એક જ સંબંધ, જે જ્ઞાન પિતાનો સંબંધ છે. નિમિત્તે કરીને અમે જ્ઞાની પુરુષ તરીકે જુદા જુદા નિમિત્તોમાં ખુલ્લા થયા હોઈશું, પણ દશાએ કરીને અમે એક જ અજોડ અનુપમ દશા છીએ. એક અને અનન્ય એવા જ્ઞાની પુરુષ, જ્ઞાત પિતા. અમારા કલ્યાણ યજ્ઞમાં, અમારા મોક્ષ માર્ગમાં નિમિત્તે કરીને આપ સૌ ઘણા મહાત્મા પુત્રો રહ્યા હશો, પણ દશાએ કરીને અમારો એક જ પુત્ર છે, અને હંમેશા એક જ પુત્ર રહેશે. એ છે જ્ઞાત પુત્ર. જ્ઞાત પુત્ર એટલે જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી અજન્મ જન્મ પદ પામેલો એવો પુત્ર, શુદ્ધાત્મા પદ પામેલો એવો જ્ઞાત પુત્ર. જે પુત્ર ક્યારેય પણ પોતાની જાત સાથે છેતરપિંડી ના કરે, એ અમારો વાલો જ્ઞાત પુત્ર. જ્ઞાત પિતાને સાથે જીવી જાણનારો એવો અમારો વાલો જ્ઞાત પુત્ર. અમારી આજ્ઞા એ જ ધર્મ, અમારી આજ્ઞા એ જ તપ, એ સ્વરૂપે જીવી જાણનારો એ અમારો વાલો જ્ઞાત પુત્ર. ધર્મને ક્યારેય પણ અધર્મમાં પરિણમવા ના દે, એ અમારો વાલો જ્ઞાત પુત્ર. અક્રમ વિજ્ઞાનના મૂળભૂત દાદા સિદ્ધાંતમાં ક્યારેય પણ અસિદ્ધાંતિકપણું પેસવા ના દે, એ અમારો વાલો જ્ઞાત પુત્ર. પ્રાજ્ઞ પુરુષ જ્ઞાત પિતાની હાજરી સાથે હાજર રહી આમ કાઢી લેતો રે, એ મારો વાલો જ્ઞાત પુત્ર. અને મહાત્માઓના પરસ્પર હિતાર્થે જીવી જાણનારો એ અમારો વાલો જ્ઞાત પુત્ર. જ્ઞાની પુરુષે જોયેલો, જાણેલો, અનુભવેલો એ જ હું પ્રગટ શુદ્ધાત્મા છું. આ પરમ વિનય અને સમર્પણતા સાથે જીવી જાણનારો એ અમારો વાલો જ્ઞાત પુત્ર. મહાત્માઓ, આજ્ઞા ધર્મ એ જ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છે. જેને દાદા હાજર છે તેને સમજો કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર પણ હાજર છે. જેને દાદા દર્શન દશા સ્વરૂપે
જેમ છે તેમ હાજર રહેશે તો સમજજો કે સિમંદર સ્વામી ભગવાન પણ તમારી સાથે હાજર છે. જ્ઞાની પુરુષને મળવાનો યોગ છેલ્લામાં છેલ્લો યોગ છે. તેમાં તીર્થંકર ભગવંતને મળવાનો યોગ પણ સમાયેલો છે. વર્તમાનથી જ વર્તમાનની લિંક હોય મહાત્માઓ. તમારી વર્તમાન જ્ઞાની પુરુષની લિંકથી જ વર્તમાન તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીની સાથે તાર જોડાયેલો રહેશે. જ્ઞાની પુરુષનું મિલન, શરણ અને કૃપા હોય તો મોક્ષ નિશ્ચિત જ છે. જાગો મહાત્માઓ, જાગો. અમારા દાદા કૃપા આશીર્વાદ તમારી સાથે જ છે અને હંમેશા તમારી સાથે જ રહેશે. બધા એક્ટર્સ અને બધા પાયલટ્સ, ક્રૂ બધા આગળ આવી જાઓ. આપણે બધાને આવજો કરી દઈએ અને આપણી ફ્લાઇટ પકડીને ચાલતા કરીએ. ચાલો બધા આવો. બની શકે તો ધીરે ધીરે ઉતાવળ કરજો. ભાવેશભાઈ આવો પછી. ના તમે નથી. એની જે ખૂબી છે, લોકો ભેગા થાય છે ત્યાં સુધી વાત કરું કે આ જે અવાજ છે, આ જે અવાજ છે એ અવાજ વ્યક્તિનો નથી. આ અવાજ જે છે એક દશાનો અવાજ છે. અને એ દાદા ક્યાં છે? આ જે બોલી રહ્યા છે એ દાદા ક્યાં છે? તો તમે તમારો હાથ લો, તમારો હાથ લો, તમારો હાથ લો અને અહીંયા મૂકો કે દાદા બોલો મારા હૃદયમાં છે. અને એ દાદા બોલી રહ્યા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. અને આ નાટક કરતાં કરતાં એક આપણા રેખા રેખા વૈષ્ણવ જે છે એમને કોવિડ થયેલો એટલે પછી એ જોઈન નહીં થઈ શક્યા, પણ એમને હાફ વે એક્ટિંગ કરી. ઓકે, તો વિલ ગીવ અ બિગ રાઉન્ડ ટુ હર ટુ. થેન્ક યુ. આવી ગયા બધા આપણે? આવો હાથ કરો, આમ બધા કરો. અમે તમારા સાથે આ નાટક ભજવું. તમને ગમ્યું? બોલો. ગમ્યું, ગમ્યું, ગમ્યું. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ મહેનત છે, ડાયરેક્ટરની પણ બહુ મહેનત છે. ઘણો બધો ટાઈમ ગયો છે આમાં, પણ આ એક મહાત્માની યાત્રા છે, આપણા બધાની યાત્રા છે. અને સિમંદર સ્વામી પ્રભુના દર્શન થાય, એમની કૃપા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય. કૃપાફળ, દ્રષ્ટિફળ, સેવાફળ પ્રાપ્ત થાય, એ આપણા બધાનો ગોલ છે. અને આ મહાત્માની યાત્રા અને એમાં અંતરના દાદા સાથે, પ્રાજ્ઞ પુરુષ સાથે આપણે કઈ રીતે જોડાઈને જવાનું છે. એકચ્યુઅલી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે જવાનું હોતું જ નથી. યુ આર ઓલરેડી ટ્રાવેલિંગ ઓલરેડી. તમારું ટ્રાવેલ શરૂ થઈ ગયું છે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી. યુ આર ઓલરેડી ઇન ધ ફ્લાઇટ. ખબર પડી ને? હા, દાદા જોડે હોય ને તો એ ફ્લાઇટ રાઈટ જગ્યાએ પહોંચશે. આવું છે. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. આ નાટક કરતાં કરતાં અમારે ફોન ઉપર ભાવેશભાઈ સાથે વાત થાય તો કલાક, 2 કલાક, 1.5 કલાક. શું એમાં તો એટલો બધો આનંદ થયો છે મને પોતાને વ્યક્તિગત. શું કે આનંદ હજુ સુધી મારી સાથે રહ્યો છે ને રહેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. આ નાટકમાં ભજવતા ભજવતા હરીશભાઈ અમને બિલકુલ ખીજવાયા નથી. એ ખીજવાયેલા જ રહેતા હતા. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. આજે છેલ્લા શબ્દો બોલ્યા એનું સર્ટિફિકેટ હું આપું છું
કે જ્યારે આ ડ્રામા, આ જે પ્લે છે એ સ્ક્રીન ઉપર ચાલુ થયો, ભાવેશચંદ્રજી, અને હું આ મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ કહું છું ને લગભગ બધા અહીંયા એ સાંભળ્યું હશે, અનુભવ કર્યો હશે. સુધનના એપાર્ટમેન્ટના સત્સંગ વખતે જે વાઇબ્રેશન્સ હું ઓનલાઈન અનુભવતો હતો એ સતત 1 કલાક મેં અહીંયા બેઠા બેઠા અનુભવ્યા છે. ધેટ્સ ટ્રુ. હરીશભાઈ તમે જે બોલ્યા ધેટ્સ ટ્રુ. હવે આપણા જર્મન મહાત્મા ક્રિસ મુલર, એના માટે કનુ દાદાજીના શબ્દો હતા કે આ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી મહાત્મા છે. જ્ઞાની પુરુષ એ વર્લ્ડનું મોટામાં મોટું પાવરફુલ મેગ્નેટ છે અને એનો આ છેલ્લા મહાત્મા એ અદ્ભુત દિવ્ય પુરાવો છે. તમારી શોધ જો સાચી હોય, તમારી તરસ જો સાચી હોય, તો તમને નિમિત્ત સાચું મળી જ રહે છે. ક્રિસ મુલર જર્મન એરપોર્ટ ઉપર આપણા મહાત્મા નિલેશ ચૌહાણને બમ્પ થયો, ખાલી એક ભટકાયો, તેમાંથી આ કોન્ટેક્ટ ચાલુ થયો અને આ કોન્ટેક્ટ એટલે કે કનુ દાદાજીએ સીધો એને ત્યાંથી ઉપાડી લીધો. દાદા ભગવાનના નામે ચાલતી ટીવી, ઇન્ટરનેટ અને માર્કેટિંગની દુકાનો ચીરીને સીધો જ્ઞાની પુરુષના અંગૂઠે એણે સમર્પણ કર્યું. આ કોઈ જેવી તેવી ઘટના નથી અને અક્રમ વિજ્ઞાનનો એક જીવતો જાગતો દાખલો છે. એની જ્ઞાનવિધિ પતિ પછી કનુ દાદાજીએ એને પૂછ્યું ક્રિસ મુલરને, ડુ યુ હેવ ગર્લફ્રેન્ડ? હી વોઝ શોક. પણ કનુ દાદાજીએ સહેજા સહેજ આર્ય સંસ્કાર એને સમજાવી દીધા. જન્મ, લગ્ન ને મરણ એની સનાતન સંસ્કારની એ જર્મન નાગરિકને સહેજા સહેજ સમજ આપી દીધી અને અંતે આ જર્મન દુલ્હો અને રશિયન દુલ્હન કનુ દાદાજીના ધામમાં ભારતીય શેરવાની અને ભારતીય પાનેતરની સાથે હિંમતનગરના મહાત્માઓની સાથે ગૃહાશ્રમની શરૂઆત કરી. બોથ આર સો પોલાઇટ એન્ડ હમ્બલ. લેટ્સ એક્સપિરિયન્સ કનુ દાદાજી's blessing. Let's welcome Chris and Julia to share their experience. Thank you so much for having us. I'll let my wife take the first part of the talk. Please. Hi everyone. I hope I will not fall from this little stage because I feel a little bit, Julie feels a little bit nervous. So what I want to say that I actually met Chris before Gyan, before he has received Gyan. And then after a few months, when he got Gyan, we met again and I could really see a lot of difference, you know, and that's how I thought like, oh, there is something very different because I was following yoga and meditation and a lot of techniques for more than 15 years I was doing that. But then I saw like in very short period of time how tremendously he has changed, you know. And then he showed me some videos and he gave me this book and we started doing Aaratis and I was just feeling so much connected to Dadaji, you know, even though I've never seen him before. So that was really special to me. And
then and then I had some quite deep experiences, you know, that was very new to me. So something like being in a bliss moment where my body or my desires or my attachment is not there. So it was like for maybe a few minutes during I was reading the book, but still it was like very, like, yeah, like very powerful, you know. And then when I heard that Dadaji passed away, I was very sad, and I felt like, oh, I missed my chance, you know, to go with you guys on the same flight. And right now I feel very, very blessed, and especially to have this honor to meet you all, and your presence, all of you, is so, so different, you know, the way you look at me. I see so much love in your eyes, and all of you. You have showed me so, so much love within these few days. So, and we came from Germany all the way just for this few days of this special occasion, Guru Purnima. Yeah, and I also want to thank Patel family, and especially Bhagirat, that he invited us and helped to organize our wedding, and it was like incredible gift for us. And one more thing I want to say, that when I was visiting, you know, Sakrodia, we went to this memorial and this little temple. I had experienced a very, very deep, like, something happened to me, you know. We were just singing those songs, and I was just feeling so deep presence, and like this, you know, like being in a bubble of bliss where like my body and my association with my body was just vanished. And you know, this memorial is like a square building with the doors, and when you enter there, it's like soundproof, I would say, right? And it's like you are entering another world that is like a little bit abstracted from all the other noises, and you can just I could just really feel that there is presence of Dadaji, and it was really, really powerful and very beautiful. And lastly, I want to say that it was very touching to meet you, Bhavesh Bhai, for me. I really feel, I don't know, I cannot put it in words, and I can just see the pure love, you know, from you, and it's an honor to just meet you and be in your presence. And yeah, I see Dadaji in your eyes every time, every second, and I'm very, very grateful to be with you here, guys, and yeah, I bow down to all of you. Thank you to my wife, first of all. What can I say? It's so beautiful to be here. I can only share that with my wife. Such an honor, such a blessing to be a part of all that. And sometimes I wonder what made me come here, how lucky I was. And that's also a little bit what I want to share with you today, how I met Dada, because it's a little bit different than for many of you, I think, because from what I heard, many of you have been very fortunate to just have been born into that. You know, you had your parents or your grandparents, maybe husband, maybe wife. And for me, it was a little bit different. And I think it might help to share my process in finding Dadaji and coming to his lotus feet, because on the way there, it feels like I learned many different lessons that actually only brought me there. So for 7 years, around 7, 8 years, I was seeking. And in the beginning, I didn't even know what I was seeking, but something was like,
was driving my heart to really find the truth of the world or something like that. And on that journey, I really went all over the place. I went to many different continents. I don't want to go too much into detail today about that, but I really sort of digged everywhere, you know. I went to Asia, lived with monks, meditated. I went to the deepest jungles of the Amazon to live with shamanic traditions to get some spiritual knowledge there. I went to Africa to visit the tribe of the Maasai because I felt like maybe I need just to get far away from Western civilization to find something real, you know. And I think all that prepared me for finally ending up here. And I want to go through a few of those lessons I learned on the way. So the first thing is, or the first lesson is, trust the timing. You don't need to force it. Because for 3 years I felt like I need to go to India on my journey. But I had so much respect to go there. And 3 times I was very close to go, and then it didn't feel right, and I didn't go. And on the 3rd attempt, I finally could book my flight and kind of go. And the thing I had to answer, and that's the second lesson already, is where to go first. Because as a seeker, I wanted to go to Kumbh-Mela, right? To see all those gurus and sadhus and all of that. And the second thing I wanted to do is visit my friend who was coincidentally studying at that time in Ahmedabad. So I wasn't sure where to go first. And from a rational, intellectual perspective, I was much more excited to go to Kumbh-Mela than to visit my friend, to be honest. And I learned, however, that it's always worthwhile to trust my intuition. So I sat down in meditation and I meditated on it. Where should I go first? And then the answer came. It was very clear, go to Ahmedabad first. And that's what I did. I booked the flight. And on the day of the flight, there was a moment when the agency called me and there's a strike. There's a strike at the airport. It was just a 3-hour strike, which is very uncommon. Usually there are many days in Germany. And my flight was, of course, exactly in that little time window. So I already knew something is there. Because this is another lesson that I learned, that the universe always happens for me, not to me. And I knew that even in something seemingly negative, I felt there's something waiting for me. So this flight got rescheduled to the evening, and I flew, and we landed in Ahmedabad to connect, and I missed my connecting flight because I was way too late now. So there at Mumbai airport, I go to the elevator, and I bump into Nilesh Bhai. Isn't that also an irony? It was in the elevator, you know, not on the stairs, it was on the elevator. And so I see Nilesh, and the first thing I see is like a glimmer in his eyes. And this is another lesson I learned on my journey, that it's very hard to see spiritual progress in the physical body. But if there's one little hint, that's the eyes, because they are like maybe the doorway to the soul or something like that. And so I saw this glimpse and I was like, oh, that's interesting, you know, let's stick to this person. And we were sharing a little bit, and after a few sentences, he was like, I have something for you. So he opened his bag and gave me a book. And this book, I forgot the exact title, but it's a little bit like the holistic life and living and bridging spirituality. It was from a businessman in, I think, Ahmedabad, who basically applied Dada Bhagwan's teaching into his business and became very successful with that. And if you would have given my life a title, this could have been it. Because when I was 2 years old, my parents separated. And my father went into this direction, and my mother went into this direction. My father became a very wealthy, very successful businessman. He was a CEO of a big German company, like something like Fortune 500, you know, it was all about materialism, success. And then on the other hand, I had my mother, who became very spiritual, vegetarian, only worked voluntarily, told me that God is within myself, that there is reincarnation. So I had these two extremes in my life, and it was always about how to bridge them.
So then I get this book, which is basically trying to bring that together. So there was another lesson I learned here, and I had that many times on my 7-year journey, and that is trust those signs, trust those miracles. And I think even Dada Bhagwan, I wrote this down, he said, initially one experiences miracles, and thereafter the light of wisdom follows in its wake. And I feel many times that's what happened on my personal journey. So I'm with Nilesh, and we're at the airport. We're stuck there for some hours before our connecting flight. And he's so nice to me. He gives me a SIM card for my phone. He pays for my meal. He's like arranging our flights to Ahmedabad. I didn't have to do anything. And the whole time I felt, this is selfless. He's not wanting anything in return. And that's a very rare thing, let me tell you. Because for so many years on my journey, there was always a motive. Wherever I went, wherever I thought, oh, this is something real, it was then, after a short time, about money, or about respect, or about all those things. And so, at that moment, I really had this feeling, I need to ask him, what is he doing here in India? And I did. And he said, yeah, you know what? I'm going to my guru or to my teacher. Do you want to come? And in that moment, I remembered many doubts came into me because I was hurt so many times before. I thought that, oh, that's the reason why he sort of was nice to me. He wants to kind of bring me into something, And while I'm in that doubt, I'm asking him, yeah, maybe you can give me the address. I'm thinking about it or something like that. So he's giving me the address. I type it in my phone, and it turns out that it's a 20-minute ride away from where I would be staying in India. And this is India, This is not some tiny village. And so again, there was this sign in this moment of doubt that I needed to go beyond and to trust. And I was like, yeah, I will meet you tomorrow. So I go back that evening to my friend, and I feel bad. I feel quite guilty because I feel like I just meet my friend, and tomorrow I already leave to go with Nilesh to his teacher. So with this on my mind, I meet him. And without me even telling anything, he's like, you know what? I have to tell you something. I have a very important project tomorrow. I need a few hours in the morning. I cannot be with you. So again, it was this confirmation that when your intentions are pure, obstacles are removed in a way. And the next morning I woke up and I checked my phone and the address Nilesh sent me, and I type it in, and I see on Google Preview all these big pictures of a huge temple and many people on those pictures, and again, it stuck me. I feel like, oh no, please not again some external worshipping and nothing real, I had those fears. And with those thoughts in my mind, I drive there. And Nilesh greets me, and as if he heard my thoughts, he's like, you know what, I just ordered you here because it's easier for the taxi driver to find. The guru we're going to doesn't even want to be called a guru, and he lives at a disciple's home very simply a few hundred meters from here. So in that moment I was like, oh wow, maybe for the first time I find something real. And so we walk there, and I can already see the house, and the door is open, and I see Kanu Dadaji's silhouette on the bed, and he's reading a newspaper. And again, doubts came into my mind, let me tell you, I was feeling like, oh, he doesn't look like a real guru. He doesn't have a long beard. He doesn't wear special chains, or, he doesn't sit in a yogic posture on the bed. And he's reading a newspaper. Why would he need to read a newspaper, So with those thoughts in mind, I'm entering, and Dadaji's already like, come, sit. So I'm sitting still with a lot of doubts in mind and so many questions. And as soon as he starts to talk, everything was gone. And I was completely heart open. And I knew in that very moment that I arrived, that I had come home. And that was so beautiful for me, this kind of moment. I will cherish that forever. And so when I was there,
again, they were so nice to me, They gave me a book, they drove me back home. And after I came back home, my mind starts racing. Where's the catch? What do they want from me to do? Is there anything in return? But there was none. And then after that, I went to Kumbh-Mela. And of course, there was also a very interesting experience. But Dada told me, when you close my eyes, I will always be with you. And I experienced that. I couldn't even in the beginning attribute it to him. But wherever I was so blissful, I was so happy, just from these 10 minutes kind of meeting him. And then I remember I left my books at my friend in Ahmedabad, and after Kumbh-Mela and everything, I came back and I took the books and I flew back to Germany. And on the airplane, I was reading for the first time Dadaji's book, and I cried so many tears because it felt like it's calling me. It's calling me to come to him and to surrender everything I have onto his lotus feet. And so for the next few months in Germany, I was just praying for that. And then we called him. Long story short, you all know I received the Gnan Vidhi. And so for me, I guess, what was really important and was led me there is really following my heart and really trusting what is beyond words, what is invisible, just what I feel. And the same lessons I feel that got me to Kanu Dadaji is also that I apply with Bhavesh Bhai Sahib. And yeah, for me, no one has to tell me anything. I don't mind what others say. I just listen to my own inner heart experience. And that's all I need to know. And my heart is very clear in that. I will follow him for the rest of my life. I'm very sure in that. So if you just take one thing from my little speech today, then it's really to follow the heart. It's just, sometimes we think we don't know, but deep down we know, we always know. Thank you very much, Mahatmas. Thank you so much. And I think we're way over time also. Lalabai trained him and gave him the certificate from the Holistic Science Research Center. And he is the first instructor to give the message on webliner, about our courses, So he is the first German student, and he will become the first German professor for our institutes. Thank you very much. We are going to take. Shailesh, come here. See, he has taken Gnan from Kanudaraji in the last train, And Shailesh Bhai also took Gnan from Dada Bhagwan in the last train, So we want to make a picture, Yeah, come on. Last billionaire on this planet to achieve, to receive this Gnan. He is going to achieve an experience, right? Through Purushat, yeah? Okay. Thank you. Right, thank you, sir. How was that afternoon? Was that something? I gotta say, that drama, that natak was amazing. And I'm not saying just because my dad was in it too. He was the one wearing the hat, but all Mahatmas did an excellent job. And to see all that effort over that many months, for that to come together so well, the whole production team, it can only get better from here. You set the bar very high. So, no, please be proud of yourselves. And thank you for that message. That was amazing. And Chris, Julia, thank you so much for that. That was very excellent. Mahatma will now begin Bhavarti. And we'll let Bhupadan go ahead and start. Yeah?
ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જય સિમંદર સ્વામી પ્રભુ તીર્થંકર વર્તમાન મહાવિદે ક્ષેત્રે વિચરતા મહાવિદે ક્ષેત્રે વિચરતા ભરતરુણાનુબંધ જય સિમંદર સ્વામી. દાદા ભગવન સાક્ષીએ પહોંચાડું નમસ્કાર સ્વામી પહોંચાડું નમસ્કાર. પ્રત્યક્ષ ફળ પામું પ્રત્યક્ષ ફળ પામું માધ્યમ જ્ઞાન અવતાર જય સિમંદર સ્વામી. પહેલી આરતી સ્વામીની ઓમ પરમેષ્ટિ પામે સ્વામી ઓમ પરમેષ્ટિ પામે. ઉદાસીન વૃત્તિ વહે ઉદાસીન વૃત્તિ વહે કારણ મોક્ષ સેવે જય સિમંદર સ્વામી. બીજી આરતી સ્વામીની પંચ પરમેષ્ટિ પામે સ્વામી પંચ પરમેષ્ટિ પામે. પરમહંસ પદ પામી પરમહંસ પદ પામી જ્ઞાન અજ્ઞાન લણે જય સિમંદર સ્વામી. ત્રીજી આરતી સ્વામીની ગણધર પદ પામે સ્વામી ગણધર પદ પામે. નિરાશ્રિત બંધન છૂટે નિરાશ્રિત બંધન છૂટે આશ્રિત જ્ઞાની થયે જય સિમંદર સ્વામી. ચોથી આરતી સ્વામીની તીર્થંકર ભાવી સ્વામી તીર્થંકર ભાવી. સ્વામી સત્તા દાદા કને સ્વામી સત્તા દાદા કને ભરત કલ્યાણ કરે જય સિમંદર સ્વામી. પાંચમી આરતી સ્વામીની કેવળ મોક્ષ લહે સ્વામી કેવળ મોક્ષ લહે. પરમ જ્યોતિ ભગવંત હું પરમ જ્યોતિ ભગવંત હું અયોગી સિદ્ધ પદે
જય સિમંદર સ્વામી એક સમય સ્વામી ખોળે જે માથું ડાળી નમશે સ્વામી માથું ડાળી નમશે અનન્ય શરણો સ્વીકારી અનન્ય શરણો સ્વીકારી મુક્તિ પદને વરે જય સિમંદર સ્વામી એક સમય સ્વામી ખોળે જે માથું ડાળી નમશે સ્વામી માથું ડાળી નમશે અનન્ય શરણો સ્વીકારી અનન્ય શરણો સ્વીકારી મુક્તિ પદને વરે જય સિમંદર સ્વામી જય સિમંદર સ્વામી જય સિમંદર સ્વામી ક્ષેત્રે પ્રવર્તમાન સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને નિશ્ચય નિર્ણયથી અભેદ ભાવે અનન્ય ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જય દાદા ભગવાન દાદા સંગમેશ્વર ભગવાન આરતી કરી જીવ ટાળે આરતી કરી જીવ ટાળે રૌદ્રયાર્ત અપધ્યાન જય દાદા ભગવાન દીવોવા દાદા કેરો જગ પ્રકાશમાન કરે દાદા જગ પ્રકાશમાન કરે જગ કલ્યાણે પ્રગટ્યા જગ કલ્યાણે પ્રગટ્યા અક્રમ જ્ઞાન અવતાર જય દાદા ભગવાન પહેલી આરતી દાદાની ત્રિવિધતા પટાળે દાદા ત્રિવિધતા પટાળે સર્વ અવસ્થા સમાધિ સર્વ અવસ્થા સમાધિ શુદ્ધાત્મા જ્યોત જલે જય દાદા ભગવાન બીજી આરતી દાદાની કેવળ દર્શન કરે દાદા કેવળ દર્શન કરે પોષાય ના પોષાય જગે પોષાય ના પોષાય જગે ક્રિયામાં કરતા જય દાદા ભગવાન ત્રીજી આરતી દાદાની કેવળ જ્ઞાન પામે
દાદા કેવળ જ્ઞાન પામે, સ્વસંવેદન શક્તિ, સ્વસંવેદન શક્તિ, બ્રહ્માંડ પ્રકાશે સ્વયં. જય દાદા ભગવાન. ચોથી આરતી દાદાની તપ કરે, દાદા અદીઠ તપ કરે, જ્ઞાન અજ્ઞાન ભિન્ન ભેદી, જ્ઞાન અજ્ઞાન ભિન્ન ભેદી, સ્વચારિત્ર લહે. જય દાદા ભગવાન. પંચમી આરતી દાદાની કલ્યાણ ભાવ વાવે, દાદા કલ્યાણ ભાવ વાવે, તીર્થંકર પદ પામી, તીર્થંકર પદ પામી, જગ કલ્યાણ કરે. જય દાદા ભગવાન. દાદા આરતી કેવળ જે કોઈ ગાશે, દાદા જે કોઈ ગાશે, એક કૃપાયામી દ્રષ્ટિ, એક કૃપાયામી દ્રષ્ટિ, તરણ તારણ તારે. જય દાદા ભગવાન. દાદા આરતી કેવળ જે કોઈ ગાશે, દાદા જે કોઈ ગાશે, એક કૃપામી દ્રષ્ટિ, એક કૃપામી દ્રષ્ટિ, તરણ તારણ તારે. જય દાદા ભગવાન. જય દાદા ભગવાન. દાદા સંગમેશ્વર ભગવાન. પરમાનંદ હે દાદા જય સતચિત આનંદ, નિરંજન સિદ્ધ અરિહંતાણમ. હે દાદા તે મૂળથી ચરમ સ્પંદ, મુખ મુદ્રા મનહર જન વલ્લભ, મુરલી મનોહર જ્ઞાન શ્રુદામૃત, બાહ્યાંતર નિરગ્રંથિ સમરસ, દશાહો વિતરાગ અનુપમ, આત્માનંદી પુષ્ટિ વચન બળ, નિષ્કામી કરુણામય પલ પલ, પ્રગટ દીવો જ્યોતિ જળહળ, જગ આખાનું ટાળો દળ દળ, પ્રગટ દીવો જ્યોતિ જળહળ, જગ આખાનું ટાળો દળ દળ,
વીરભેદિયા અબૂધ પડછંદ અનંત ગુણ જય સચ્ચિદાનંદ કરુણા સાગર હે પરમાત્મ મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત શરણમ કરુણા સાગર હે પરમાત્મ મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત શરણમ મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત શરણમ શરીર ચતાએ અશરીરી ભાવે શરીર ચતાએ અશરીરી ભાવે વિચરે સર્વજ્ઞ તેને વંદન કરું છું વિચરે સર્વજ્ઞ તેને વંદન કરું છું દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું સર્વદેવલોકનો રાજીપો જ્ઞાની પર તેથી જ મહાત્માઓ કરી શકે નીડર કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે દાદાજી ધરે છે બેઉ હાથું મોકલે છે લશ્કર આખું મોક્ષદાન સાથે અભયદાન ખાસું હૃદય કમળમાં દાદા જ સ્થાપું અમૂર્ત મૂર્ત મોક્ષની જ્ઞાન ભક્તિ પ્રાર્થું અમૂર્ત મૂર્ત મોક્ષની તંદુરસ્તી પ્રાર્થું અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાર્થું અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાર્થું દાદા દાદા બોલતા ન થાકું દાદા દાદા બોલતા ન થાકું દાદા 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 બોલતા ન થાકું દાદા ભગવન સર્વજ્ઞ શરણમ ગચ્છામિ ઓમ દાદા ભગવન સર્વજ્ઞ શરણમ ગચ્છામિ ઓમ હ્રીમ દાદા ભગવન સર્વજ્ઞ શરણમ ગચ્છામિ જય સચ્ચિદાનંદ